Welcome to Vijayalakshmi's class of Smart English Children. In the previous class, I was just telling about you the article a and an. I said now I'll just tell you about the indefinite article. In my next class, I will tell you about the definite articles. So now I have come to tell you about the definite articles. Definite articles gets the form of the. Okay, just the. Now see, what is a definite article? When we tell about a known thing or a person, not a proper noun. Understand, article will not come before a proper noun. When we tell about a known thing or a person, then we use definite article. See, even definite article will just be mentioned when something is told already. For example, I met a lady. Okay, here I met a lady. In this, a is an indefinite article. Everyone knows that because this is the first time you are seeing the lady. இதுதான் முதல் தடவை நீ பார்க்குற அந்த லேடியை. ஓகேவா? when you say about the lady for the second time, நீ என்ன யூஸ் பண்ணுவ? the யூஸ் பண்ணணும். definite article. அந்த லேடியை பற்றி தானே சொல்கிற. you are telling about that lady only, no. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் the lady was tall. ஐயோ சாரி, வால்னு எழுதிட்டேனா? tall. okay, the lady was tall. okay, so அதே லேடியை ஃபஸ்ட் டைம் சொன்னியானா இட் வில் பிகம் a indefinite article. அதே லேடியை பற்றி செகண்ட் டைம் சொன்னியானா இட் வில் ஜஸ்ட் பிகம் the. okay, this is for the continuation of a sentence. அப்புறம் அடுத்தது பார்க்கலாம். let us go to the next one. okay, say we both are talking. okay, when we both are talking, I'll just be asking you a question. Where is the bathroom? See, when I say the word bathroom, you people like, yeah, what is this? The teacher is saying bathroom and all. Hey, bath is very good, ma. We just with the help of water we clean ourselves, right? We clean ourselves. When we take a bath, we clean ourselves. All our dirt goes, and this is very much needed for the corona period. Yeah, the corona time la kulikkiradhu romba mukkiyam. okay, so only I took this word bathroom. okay, where is the bathroom? Because I know that I'm asking about this room only, bathroom only. so where is the? and you'll just be telling, அதுவா, அது கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கே. எதை பற்றி சொல்கிறேன்? நான் எந்த கொஸ்டினை கேட்டேனோ அதை பற்றி தான் நீ சொல்கிற. யூ ஜஸ்ட் telling about it. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆன் த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர். இந்த சொல்லக்கூடாது, ஆன் த சொல்லணும். இன்னுன்னா உள்ள, ஆன் என்ன மேலே. ஓகேவா? அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். உடனே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்னால் என்ன மேலே வராது, கீழே தானே வரும். அப்படி இல்லை, என்னன்னா ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே அப்படின்றதுக்கு தான் இன்னு. மற்ற எல்லாத்துக்கும் நீ ஆன் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? and then when we tell about a particular person or a thing, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த அவள் ஒரு பொண்ணுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். ரோட்டில் ஒரு பொண்ணு போயிட்டுருக்காவளே எனக்கு தெரியும். ஷீ இஸ் த கேர்ள். ஓகே, என்ன ஒரு 2 ஜடை போட்டிருந்தா, 2 பிளாட்ஸ் இருந்ததுன்னா யூ வில் ஜஸ்ட் நோ தட் ஷீ இஸ் அ கேர்ள். அப்படி சொல்லலை நான். ஐ எம் நாட் டெல்லிங் இன் தட் சென்ஸ். அவள் ட்ரெஸ்ஸிங், அவள் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு நான் சொல்லலை. ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் அபவுட் சி த சென்டென்ஸ். ஷீ இஸ் த கேர்ள் who got centum. centum வாங்கின பொண்ணு அவ தான். she is the girl who got centum அப்படின்னு சொல்லும்போது I will use the article. புரியுதா? why I am using the here? because I know the girl, because she is the girl who got centum. அவ தான் centum வாங்கியிருக்கா, அதனால the யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி this is the school in which I studied. இது வந்து ஒரு பர்சனுக்கு சொன்னோம் இல்லையா? இந்த திங்கில் ஒரு பிளேஸு, பட் அந்த பிளேஸுக்கு கூட தெரிஞ்ச பிளேஸுன்றதுனால திஸ் இஸ் தி ஸ்கூல், திஸ் இஸ் த ஸ்கூல், நாட் தி இல்லை, திஸ் இஸ் த ஸ்கூல் இன் விச் ஐ ஸ்டடீட். நான் படித்த ஸ்கூல் இது தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது த யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் தென் யூனிக் திங்ஸ். யூனிக் திங்ஸ்னால் என்ன? டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ், அதாவது விச் எல்லாத்தோட மாறுபட்டு இருக்கும். ஓகேவா? அண்ட் மோரோவர் இட் வில் நாட் சேஞ்ச் அட் ஆல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சன் இருக்குது. இன்றைக்கி சன்னு, நாளைக்கு வேறு மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேர் வைப்பியா? இல்லை இல்லையா? ஸோ இட் வில் நாட் சேஞ்ச். த சன், மூன், வேர்ல்டு இதெல்லாம் சேஞ்சே கிடையாது. அப்போது சேஞ்ச் இல்லாத திங்ஸுக்கு நீ போடக்கூடிய ஆர்டிக்கல் வந்து டி. அது சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, சன், மூன், ஸ்டார், வேர்ல்டு இதுக்கெல்லாம் வந்து த போடு அப்படின்னு. அதே மாதிரி ராமாயணா, இது ஹோலி புக்கு, புனிதமான புக்ஸு. ராமாயணா, இன்றைக்கி ஸ்டோரி புக்ஸ் வந்து மாறும். ஆனந்த விகடன், குமுதம், அண்ட் தென் மெனி அதர் திங், ஃபெமினா, எவ்ரி திங் வில் சேஞ்ச். பட் இந்த ராமாயணா, மகாபாரதா, அண்ட் தென் வாட்ஸ் இட், அந்த மற்ற இது இஸ்லாமிசம், கிறிஸ்டியானிசமில் இருக்கக்கூடிய அந்த புக்ஸு, பைபிள், குரான் இதெல்லாம் மாறாது இல்லையா? ஸோ ஃபார் தட்
you'll just be using the. And then holy rivers, புனிதமான நதிகள், அந்த நதிகளுக்கு கூட நம்ம தி தான் போடும், பிகாஸ் இட் வில் நாட் சேஞ்ச். இன்றைக்கி கங்கா நாளைக்கு கோங்கானா இருக்கும் இல்லை, இட் வில் நாட் சேஞ்ச், ரைட்? ஸோ ஃபார் தட் யூ ஜஸ்ட் பி யூஸிங் தி. தீஸ் ஆர் யூனிக் திங்ஸ், ஓகே. அண்ட் தென் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி, யூ ஷுட் see that also. சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கு தி தான் போடணும். ஷீ இஸ் தி டாலஸ்ட் கேர்ள், இட் இஸ் தி டாலஸ்ட் ட்ரீ. சி ப்ரொனன்சியேஷன் கூட மாறும், இங்கெல்லாம் தன்னு சொல்லுவோம், இங்கே தீன்னு சொல்லுவோம் சூப்பர்லேட்டிவ்க்கு மட்டும். தி டாலஸ்ட். அதே மாதிரி வில் யூஸ் ஃபார் we will use for what's it, ordinal numbers. The first page, second page சொல்கிறோம் இல்லையா, last chapter, first page, second page. For that also we will use the first page. We don't say the first page, the first page. Only for superlative we say the, but for other things we use the, but if it is known properly. Okay va? Now let us go for the omissions. இப்போது தேல நம்ம ஒமிட் பண்ணக்கூடிய நிறைய விஷயங்களுக்கு இதே ராமாயணாக்கு நான் சொன்னேன். ஹியர் ஐ டோல்ட் யூ ஃபார் ராமாயணா யூ ஷுட் யூஸ் தி அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் அதே ராமாயணாவை நான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன், தி ராமாயணா போட்டேன். ஆனால் இந்த இடத்துல வால்மீகி எழுதினது ராமாயணா. இப்போ நான் இங்கே த போடலாமா? வாட் இஸ் திஸ்? திஸ் இஸ் அ ப்ராப்பர் நவுன். சரியா? இந்த ப்ராப்பர் நவுன் இருக்கும்போது I should not do anything here. இது சாதாரணமாக அப்படியே விட்டுருணும். ஓகேவா? இட் இஸ் வால்மீகிஸ் ராமாயணா. அது ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஜீரோ ஆர்டிக்கல்னு சொல்லுவாங்க சில பேர். ஓகேவா? அண்ட் தென் ஈவன் வைல் கம்பேரிங் we use it. கம்பேர் பண்ணும்போது கூட கம்பேரிங்னா ஷீ இஸ் டால், ஹீ ஷார்ட், அந்த மாதிரி நான் சொல்லலை. அதாவது சேஞ்ச் வந்து ரிசல்ட்டில் வரும் பாரு. the more you study, the more you will get marks. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ படிக்கிறியோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ மார்க் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த ரிசல்ட். நீ படிக்கிறதுக்கு உண்டான ரிசல்ட் இங்கே இருக்குது. அந்த டைமில் நம்ம த போடுவோம். த மோர் யூ ஸ்டடி த மோர் யூ வில் கெட் மார்க். ஓகேவா? புரியுதா உங்களுக்கு? டிட் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் டெஃபினைட் ஆர்டிக்கல்? த என்னன்னு புரிஞ்சுதா? லெட் அஸ் கோ ஃபார் சம் எக்ஸசைஸ். சும்மா ஒரு 2 சென்டென்ஸ் பார்க்கலாமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எஸ்டர்டே, ஐ ஷுட் புட்டக்கம்மா, yesterday I went to dash university. முதல்ல சொல்கிறோம் இல்லையா? what should we put? I went to a university. ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன், யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறேன், இன்டெஃபினைட் ஆர்டிக்கல் போடணும் அங்கே. பட் திரும்ப அதை சொல்கிறோம், யூனிவர்சிட்டி வாஸ் வெரி ஃபார் ஃப்ரம் மை ஹவுஸ். அந்த யூனிவர்சிட்டி தானே. அப்போது இந்த இடத்துல என்ன போடணும்? யூனிவர்சிட்டின்னு திரும்ப போடுவியா? இன்னும் உனக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டி தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா? ஸோ த யூனிவர்சிட்டி. ஓகேவா? தி யூனிவர்சிட்டி சொல்லக்கூடாது. தி கம்ஸ் ஓன்லி ஃபார் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. தீன்ற ப்ரொனன்சியேஷன். சரியா? த அப்படின்னு சொல்லணும். சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வென் யூ சே யூ ஷுட் சே ஏ அண்ட் தென் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் யூஸிங் தி. ஓகே. அடுத்தது, இன் மை லாஸ்ட் கிளாஸ் ஐ வாஸ் டெல்லிங் ஷீ இஸ் அ டீச்சர். அதே இங்கிலீஷ் டீச்சரை நான் கொடுத்துருந்தேன், நான் அடுத்த கிளாஸில் சொல்கிறேம்மான்னு சொல்லியிருந்தேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரு, இவங்க ஒரு டீச்சர்னு எனக்கு தெரியும். ஷீ இஸ் சிங்குலர். சிங்குலர்ன்றதுனால நான் ஏ போட்டுட்டேன். ஓகேவா? ஹூ இஸ் ஷீ? ஷீ இஸ் அ டீச்சர். போன கிளாஸில் இதை தான் கேட்டிருந்தேன். ஐ ஜஸ்ட் ஆல் த சேம் கொஷின் இன் திஸ் கிளாஸ், in the last class also. Who is she? She is a teacher. I was just asking and I was telling. Okay. Now I'm just telling, for the same teacher I'm using the. For the same teacher I have used a. Here I'm using the. Why? Because the English teacher taught grammar today. Who taught you grammar? English teacher taught. So at that time, specifically when I'm telling about the person, I use the. Here also I use a before a teacher, and here I use the before a teacher. Not the. திரும்பவும் சொல்கிறேன், not the pronunciation. Okay. அவங்க யார்? Who is she? அவங்க ஒரு டீச்சர். Okay, fine. And then next sentenceல, who taught you grammar today? The English teacher taught grammar. The science master, the maths miss. Like that. When we say about a person in specific for answer, we use the. Got it, children? I think you would have got about a, an and the. Right? இந்த 3 ஆர்டிக்கல் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. Just go through. படிங்க. இங்கே இந்த த ஆர்டிக்கல் பார்க்கணுன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் உண்டான ஆர்டிக்கல் நீங்கள் பார்க்கணும். அப்போ தான்